ಮುಂಬೈ ಪೂರ್ವದ ಸಯಾನ್ನ ಗೋಕುಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2ರಂದು ಬಿಎಸ್ಕೆಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಗೋಕುಲ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನವೀಕರಣದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನದೊಂದಿಗೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಅದಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉಡುಪಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರಾದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಅವರ ದಿವ್ಯೋಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಂದರ್ಭ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. Now you can see our Honorary President Suresh Rao is speaking on the Ilanyasa.
Karnataka temple with enough space for prayers and enough place people to accommodate for the puja. His Holiness Palimar Mata Swami is replacing Swami is laying the stone. This is the fifth stone out of the Panchashara. In the presence of all our honorary guests, well-wishers, members, owners, and all you people, we are witnessing the history here. The fifth of the Panchasharas are being laid now in the holy hands of Sri Vidyadhara Swami of Palimar Mata. We have got here the presence of Sri Vidyadhara Swamiji of Palimar Mata, the presence of Sri Vidyadhara Swamiji of Palimar Mata, and the presence of Sri Vidyadhara Swamiji of Baswan Mata, and the presence of Sri Vidyadhara Swamiji of Subramanya Mata. And we have got here with us Ashraya Prasad Asrana, with all their blessings, and starting the Gopur building, the temple. I will just briefly tell you what we are going to do, because there is so much of confusion what we are going to do, where we are going to do that. Illi we will be constructing 2 basements. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ಅದರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ. Entrance will be from here. You can see the entrance gopura. This is the entrance gopura for the building. Okay. Idu like a temple building. Entrance will have a gopura, temple architectural gopura will be there. And once you open this door, you can see the God. Even from the roadside, you can see the God. The temple will be coming in that corner. Okay. Temple will be in that corner. In front of the temple, there will be a big hall, which is going to be about 3,500 square feet. Nastu hall bartade. Hall in the edurgade in front will be this entrance. From where from here you come inside through that gate. Then there will be a big hall. In front of it there will be a Tirtha Mandapa, and followed by the temple which you can see there. That is the temple which is going to come. So in short, ground floor alli ಮೊದಲು ನಮಗೆ 10-25 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು we could not see the puja. Now you get at least 200-300 people can stand in the hall and watch all the religious pujas and functions. Not only that, all the religious functions like all this Havan, then Upanayana, wedding, all these religious functions can be done in front of the God in the temple ground floor itself. Below the ground, we will be constructing 2 floors below this. That's going to be of double height. And 2 level of car parking will be there in the basement. In the two basements, we'll have 4 level of car parking. Here we have shown in that vertical cross section picture there. You can go closer and see. There will be 4 level of car parking below the ground. Similarly, behind the ground where the temple will be there is not going to be any construction below as well as above the temple. Temple, like a typical Udupi temple, no construction activities below the ground as well as above the ground. We have to maintain the religious sanctity. We have taken enough precaution to do that. Then first and second floor also we have utilized going to be for the car parking, so that total 76 cars will be parked in this building. When even there are 2 or 3 functions, we should be able to get enough parking for the people. Third floor, we are going to construct an air-conditioned hall, which is about 1.5 times. The present hall was 1,700 square feet. What we had,
The next hall which is going to come will be around 2,400 square feet hall with about 600 square feet of stage. So 1.5 times the present hall we are going to have, with the two rooms for the guests whose functions are going to be performed. The fourth floor we are going to have, at present we didn't have a single kitchen. The new building in the fourth floor will have two separate kitchens of 800 square feet each. Kitchen cell with there, along with 2,000 square feet dining hall. So the fourth floor will have two kitchens and a dining hall. Fifth floor, those who know about the present building, the way it had the hall without any stage, similar stage of about 3,200 square feet will be there on the fifth floor, so that people who cannot afford an air-conditioned hall, they also have a non-AC hall to perform their religious community functions. Good days they can celebrate in that fifth floor. Sixth floor, we are going to have a big conference room which can accommodate about 50 chairs, 50-seater conference room will be there, boardroom, conference room, along with the library. Because in the present day, there is no point in constructing a separate library, because today is the world of internet, emails, so that nobody reads goes to the library to read anything. It will be a reference place. We will keep all the library books all around and create a conference room for 50-seaters. All our members, outsiders who want to have their boardroom, conference room, meetings can be organized at that place. The remaining place in that floor will be utilized for youngsters to do their indoor sports activities. Because youngsters wanted indoor sports, we had to oblige them. All of them are having their smile in their face here. I'm sure they will also be happy to have their indoor sports activities in the 6th floor, along with the office. Thank you. On the top 7th floor, we are going to have 13 guest rooms, 13 double-bedded guest rooms, and people who are going to have the functions, those who are coming from outstations can also have their place there. So 13 guest rooms will be there. And then last is the terrace floor. We are going to have a much bigger place, around 3,500 square feet open terrace garden will be there, which at least in the summer and the winter can be utilized for all social functions. So in nutshell, whatever shortfall was there in our building, we have taken care of everything. We are going to have 3 staircases. We are going to have 4 lifts, toilet facilities in every floor. So all these facilities we have provided. I am sure once we finish, all of you will be enjoying this and you will be appreciate the entire the job which is going to be performed. But of course, all this needs everybody's patronage. We need all of you to help us with whatever way you can. I'm not saying only financial. What we need is, today, if you have got a very, very rich brain, what I mean to say the rich brain is, if you have a constructive, productive, thoughtful brain, a pure heart and a sweet tongue, you can get anything in this world. So friends, what I ask you is, please come to us with a rich brain, clean heart and a sweet tongue. I am sure all of us will relish your cooperation and we will do wonders to this place. Thank you very much.
ಬಾಂಬೆಯ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ, ಹೃದಯದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ತಾನೇ ನೆರವೇರಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸಂಶಯ. ಯಾವುದೇ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೋಕುಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೇ ಬಾಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಂಗನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾವೇರಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಗೋಕುಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಬೆಯ ಕಾವೇರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಕುಲನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಹ ಅದು ಹರಿದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಸುಮಾರು 8 ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಅಲ್ಲ 7 ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭವನ. ನಮಗೆ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಿರುಮಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾನೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ 7 ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹರಸಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಜಾರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಈ ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಈ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನನಗೇನು ಖುಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬಾಂಬೆಯವರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪರಿಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಮುಗಿಲಿ ಅಂತ ಅದು ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಯಶಃ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮನೆಗೆ ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ. ಏನು ಹೆದರಬೇಡಿ, ರಾಹುದೇಶ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡೀಲಿನ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸ್ತದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೂಜೆ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬಂದ ಅತಿಥಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದೆ. 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. 70 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಈ ಅಂಗಡಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಧೈರ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ರಾಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ದೇವರೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯ ಉತ್ಸವಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ನಾನು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಕೂತಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಉಡುಪಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರು ದೂರ ನಿಂತು ನೀವು ವೇಷ ಹಾಕಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ವೇಷ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಯಜಮಾನಿನಿಯರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಕುಣಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬ ಇಡೀ ಬಾಂಬೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಹಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅನ್ನುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಬಾಂಬೆಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಬಾಂಬೆಯ ಕಿಂಗ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರರು. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಲೆ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲಗೆ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೀಠಿಗೆ ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಅವತ್ತು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಮಯ. ಆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ತುಲಾಭಾರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರ ಒಳಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೂತಿದ್ದ, ಅವನನ್ನು ಕೂತು ಮಾಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ತುಲಾಭಾರ ಅದರ ಆ ಬಂಗಾರ ಅದರ ದುಡ್ಡು ಮೂಲ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಬೆಯ ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ.
ಒಂದು ಸುಂದರ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳು, ಏನು ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ. ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೂವರಾಹ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲಂತೆ. ಅಂತ ಭೂವರಾಹ ಹೋಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಉಡುಪರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಮುಹೂರ್ತದ ಫಲವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಲಿಮಾರು ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಇದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3ರಿಂದ 6ಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಅಂತ. ಇದು 3ರಿಂದ 7ಕ್ಕೆ ಏಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಮೊದಲು 3ನೇ ಮಹಡಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ 7 ಮಹಡಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. 7 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾತು, 7 ಅಂತ. 7 ಎಂಬ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಅಂದರೆ 7 ಅಂತ. ಈ ಮಾತಿನ ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಡ, 7 ಮಹಡಿ ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 2 ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬಂದವರಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದು. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವೇನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಅದರ ಸವಿನೆನಪಿರಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಕೊರಂಬು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಯಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು, ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜೋರು ವೈಲು ಬಂದಾಗ ದಾಟಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಅಥವಾ ನಾವು 4-5 ಮೈಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಅಥವಾ ಕೋಣಗಳಿಂದ ಊಟ ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ, ನಾಟಿ ನಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ. ಇವತ್ತು ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಪೇಟೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಹಾನಗರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಕರಣವಾದ ನೊಗ, ನಾವೇರು ಯಾವುದರದ್ದು ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಊರಲ್ಲಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ್ತಿಲು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಭಜನೆ ಹಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ತವಕ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರವರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ, ಭಜನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುವುದೇನು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಪರ್ಲಾಂಗಿಗೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5-6 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮಾನ ಹರಾಜು ಮಾಡುವುದು, ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದೇ ಕಷ್ಟವಾ ಅಂತ ನಮ್ಗನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿಯದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುವುದುಂಟು ಹೇಗೆ ಈ ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಲಭೋಪಾಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕರಾದರೆ ಸಾಕು, ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಪಾಲಕರಂದರೆ ನಾವು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕರಾಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂತಹ ದೇವರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜನ್ಮಾದ ಗುಳ್ಳೆವ ಹೋದದ್ದು ಗೋಪಾಲಕರ ಹತ್ರ. ಗೋಪಾಲಕರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಅವತಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿರಲಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಬ್ಬರು ಸಮಾಜದವರು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ನಾವು ಬರ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಬೇಡ, ಅದು ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಲಿಮಾರು ಶ್ರೀಗಳೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರು, ಚಿಣ್ಣರ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು, ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವೈಭವದಿಂದ ಅದು ನಡೀತಂದರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಅವರ ಇನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಬರಲಿಕ್ಕಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರಕಾರವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಚಿಣ್ಣರ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಇದ್ರು ಪರಿಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಅವರು ನಿಧಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ದೇವತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವುದು. ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ದೇವರ ನಿಧಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನೇ ಕರಿಬೇಕು. ನಾಗನೇ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಧಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ನಾಗ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದಾದ್ರಿಂದ ನಿಧಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಂಡದ್ದು ಹಾಗೆ, ಬಂದವರನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಕಾಮಧೇನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದದ್ರಿಂದ ಕಟೀಲು ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ರಾಯರು ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ 8 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನು ಅರ್ಜಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧನವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಣಿವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಕುಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮುಂಬೈ ನಗರ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಹೃದಯ ಇದ್ದಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಹೃದಯದ ಭಾಗ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಮುಂಬೈ ನಗರ ನಮಗೆ ಹೃದಯ ಇದ್ದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲದ ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ ಆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂಬೈ ಜನತೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಅಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವವರು. ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಲಿ, ಗೋಕುಲಕ್ಕೂ ಹರಿದು ಬರಲಿ, ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಹರಿದು ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿಯ ಉತ್ತಮ ಈ ಗೋಕುಲ ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂತಹ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಯು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯೇಶ್ವರನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು. ಉಡುಪಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರು ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನಿತ್ತು ಹರಸಿದರು. ಬಿಎಸ್ಕೆಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಘನಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪಲಿಮಾರು ಶ್ರೀಗಳು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನಿತ್ತರು. ಈ ಒಂದು ನವೀಕರಣದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮುಂಬೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.